So in previous class we discussed about 5 problems on electric potential and capacitance. So today we are going to discuss about another 5 problems on electric potential and capacitance. So first problem or sixth problem, question number 2.6. 3 capacitors of capacitance 2 picofarad, 3 picofarad and 4 picofarad are connected in parallel. So adರಲ್ಲಿ first question, what is the total capacitance of the combination? What is the total capacitance of the combination? And second problem, determine the charge on each capacitor if the combination is connected to a 100 volt supply. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀವೇನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, 3 ಕೆಪಾಸಿಟರ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ, ದೋಸ್ 3 ಆರ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್. ಸೊ ಎಂಡ್ ಟು ಎಂಡ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಕನೆಕ್ಷನ್. ಕೆಪಾಸಿಟನ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸು 2 picofarad ಇದೆ, 3 picofarad ಆ್ಯಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಕೆಪಾಸಿಟನ್ಸ್ 4 picofarad. What is the total capacitance of the combination? Total capacitance. So here equivalent capacitance Cp is equal to C1 plus C2 plus C3. ಅದೇ ಥರ determine the charge on each capacitor if the combination is connected to 100 volt supply. 100 volt ಸಪ್ಲೈಗೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ, ಈ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ನ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ದೆನ್ ಈಚ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಜು ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಕೆಪಾಸಿಟನ್ಸ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕೆಪಾಸಿಟನ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಚಾರ್ಜ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇದೆ. ಈಚ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ಗೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಚಾರ್ಜ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್. ಸೊ ದೆನ್ ಆನ್ಸರ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನೋಡಿ, ಕೆಪಾಸಿಟನ್ಸಸ್ ಆಫ್ ದ ಗಿವನ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ಸ್ ಆರ್ ಯಾವುದಾದಿದೆ, C1 is equal to 2 picofarad, C2 is equal to 3 picofarad and C3 is equal to 4 picofarad. So then for the parallel combination of the capacitors, equivalent capacitance C dash ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಅಥವಾ CP ಅಂತಲೂ ಬರ್ಕೋಬೋದು, ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ಆಲ್ಜಿಬ್ರಾಯಿಕ್ ಸಮ್. ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ, CP is equal to C1 plus C2 plus C3. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ C ಡ್ಯಾಶ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್. ಸೊ C ಡ್ಯಾಶ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2 ಪ್ಲಸ್ 3 ಪ್ಲಸ್ 4, ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟೋಟಲ್ 9 picofarad. ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, therefore the total capacitance of the combination is 9 picofarad. 9 picofarad ಕೆಪಾಸಿಟನ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯಿತು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್, ಡಿಟರ್ಮೈನ್ ದ ಚಾರ್ಜ್ ಆನ್ ಈಚ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್. ಸೊ ಈಚ್ ಕೆಪಾಸಿಟರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದಾದರೆ, ವಿ ನೋ ಸಪ್ಲೈ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಥ್ರೂ ಆಲ್ 3 ಕೆಪಾಸಿಟನ್ಸ್, ಸಪ್ಲೈ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಥ್ರೂ ಆಲ್ 3 capacitance C and potential difference V is given by the relation C is equal to Q by V, Q is equal to CV. ನೆನಪಿದೆನಾ? ಸೊ ಆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಫಾರ್ C is equal to 2 picofarad, 2 picofarad ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಚಾರ್ಜ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ, Q is equal to CVನಾ, Q is equal to CV, ಅಥವಾ ನೀವು Q1 is equal to C1V ಅಂತಲೂ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ಗೂ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ Q1 is equal to V C1. ಸೊ V ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 100 ಇಂಟು C1 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 2, ದೆನ್ 200 picofarad. Pico ಮೀನ್ಸ್ 10 to the power minus 12. ಇಲ್ಲಿ 200 100 10 to the power 2. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ 2 ಇಂಟು 10 power minus 10 ಕೂಲಮ್. ಅದೇ ಥರ ಫಾರ್ 3 picofarad ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಚಾರ್ಜು Q2 is equal to V C2, then that is equal to 100 into 3, 300 pico coulomb, then that is equal to 3 into 10 power minus 10 coulomb. ಅದೇ ಥರ ಥರ್ಡ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ 4 picofarad ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಚಾರ್ಜ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು V C3, that is equal to 100 into 4, that is equal to 400 pico coulomb, that is equal to 4 into 10 power minus 10 coulomb. ಯಾಕಂದರೆ pico ಅಂದರೆ 10 to the power minus 12. ಇದು 100 ಇದೆಯಲ್ಲ, 4 into 100 ಅಂತ ಬರಿಬೋದಾ, 100ನ 10 power 2 ಅಂತ ಬರ್ಕೋಬೋದು. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ 4 into 10 power minus 10 coulomb. ಓಕೆನಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್,
in a parallel plate capacitor with air between the plates. In a parallel plate capacitor with air between the plates, each plate has an area of 6 into 10 power minus 3 meter square. ಎಷ್ಟಿದೆ area? 6 into 10 power minus 3 meter square, and the distance between the plates is 3 millimeter. Distance ಎಷ್ಟಿದೆ? 3 millimeter ಇದೆ. Calculate the capacitance of the capacitor. Calculate the capacitance of the capacitor if this capacitor is connected to 100 volt supply. ಈ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ? 100 ವೋಲ್ಟ್ ಸಪ್ಲೈಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಚಾರ್ಜ್ ಆನ್ ಈಚ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಆಫ್ ದ ಕೆಪಾಸಿಟರ್? ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ಲೇಟಲ್ಲಿರುವಂಥ ಏನು ಚಾರ್ಜ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಇನ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಅದ್ರ ಮಧ್ಯೆ ಏನಿದೆ ಏರ್ ಇದೆ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈಚ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಈಸ್ 6 into 10 power minus 3 meter square. Distance between the plates t is equal to 3 millimeter, that is equal to 3 into 10 power minus 3 meter. Supply voltage can be taken as V is equal to 100 volt. Then we know the formula capacitance C of a parallel plate capacitor is given by C is equal to epsilon naught A divided by D. So permittivity we know the value 8.854 into 10 power minus 12. Then substitute those values in above equation, then C is equal to 8.854 into 10 power minus 12 into 6 into 10 power minus 3 area divided by distance 3 into 10 power minus 3. Then that is equal to 17.71 into 10 power minus 12 farad. Then the value becomes 17.71. 10 to the power minus 12 can be written as pico. Then so that's why 17.71 pico farad. So next problem, we move on to next problem. ಇದರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ ಕ್ವಶನಲ್ಲಿ ನೋಡಿ. ಸೊ if this capacitor is connected to 100 volt supply, what is the charge on each plate of the capacitor? ಚಾರ್ಜ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕೆಪಾಸಿಟನ್ಸ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ದೆನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಚಾರ್ಜ್. ಸೊ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ವಿಲ್ ಬಿ potential V is related to charge Q and capacitance C. We know C is equal to Q by V, then V is equal to Q by C. So Q is equal to CV ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ? Then Q is equal to CV ಆದರೆ we know the value of V 100 volt into capacitance value 17.71 into 10 power minus 12. Then the value becomes 1.771 into 10 power minus 9 coulomb. So this is the charge value of each capacitor or each plate, charge value on each plate. That is, therefore capacitance of capacitor is 17.17 picofarad and charge in each plate is 1.771 into 10 power minus 9 coulomb. ಅಂದರೆ ಒಂದೊಂದು ಪ್ಲೇಟಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಪ್ಲೇಟಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಚಾರ್ಜು 1.771 ಇಂಟು 10 ಪವರ್ minus 9 ಕೂಲಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, we move on to next problem. In a parallel plate capacitor with air between the plates, in a parallel plate capacitor with air between the plates, each plate has an area 6 into 10 power minus 3 meter square and the distance between the plates is 3 millimeter. ಅಂದರೆ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನಲ್ಲಿ ಏನಿತ್ತು ಅದೇ ಡೇಟಾನೇ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ವಾಟ್ ವುಡ್ ಹ್ಯಾಪನ್ if the capacitor if in the capacitor a 3 millimeter thick mica sheet, a 3 millimeter thick mica sheet which is of dielectric constant 6 were inserted between the plates. So adರಲ್ಲಿ first question, while the voltage is remained connected, second one after the supply is disconnected. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲೇನು ಮಾಡಬೇಕು,
ನೀವು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಒಂದು ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಮತ್ತು ಏರ್ ಮೀಡಿಯಮ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ರಿ. ಈಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಒಂದು ಮೈಕಾ ಶೀಟ್ನ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಆಫ್ ಡೈಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ 6 ಇರೋದನ್ನು ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಎರಡು ಪ್ಲೇಟ್ ಮಧ್ಯೆ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, 3 ಮಿಲಿಮೀಟರ್ ಇದೆ. ಸೊ ಈಗ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಫಸ್ಟ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಸಪ್ಲೈ ಈಸ್ ರಿಮೈನ್ಡ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್, ಸಪ್ಲೈನ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿರಬೇಕು. ಎರಡನೇ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಸಪ್ಲೈನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಈ ಎರಡು ಕೇಸಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಯಾವುದು ಕೆಪಾಸಿಟನ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆ್ಯಂಡ್ ಚಾರ್ಜ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅದನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ನೋಡಿ, ಡೈಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಮೈಕಾ ಶೀಟ್ ಕೆ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 6, ಇನಿಷಿಯಲ್ ಕೆಪಾಸಿಟನ್ಸ್ ಸಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ 1.771 ಇಂಟು 10⁻11 ಫ್ಯಾರಡ್. ನೀವು ಬೇಕಿದ್ರೆ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ನ್ಯೂ ಕೆಪಾಸಿಟನ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವೆನ್ ಡೈಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಈಸ್ ಇಂಟ್ರಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ದೆನ್ ಸಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕೆ ಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 6 ಇಂಟು 1.771 ಇಂಟು 10⁻11, ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 106 ಪಿಕೋ ಫ್ಯಾರಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, ಸಿ ಡ್ಯಾಶ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 106 ಪಿಕೋ ಫ್ಯಾರಡ್. ದೆನ್ ವಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 100 ವೋಲ್ಟ್. ನ್ಯೂ ಚಾರ್ಜ್ q dash is equal to c dash v. C dash can be taken as 6 into 6 into 1.771 into 10⁻⁻9. -9 ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ 10⁻−11 ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ 100 ವೋಲ್ಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದನ್ನು 10⁻2 ಅಂತ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ 10⁻−9 ಉಳಿಯುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1.06 ಇಂಟು 10⁻−8 ಕೂಲಮ್. ಓಕೆನಾ. ದೆನ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ದ ಪ್ಲೇಟ್ಸ್ ರಿಮೇನ್ಸ್ 100 ವೋಲ್ಟ್. ಅಂದರೆ ಈಗೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಏನು ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಹಂಗೆ ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಡೈಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಫ್ ಮೈಕಾ ಶೀಟ್ ಕೆ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 6 ವೋಲ್ಟ್. ಇನಿಷಿಯಲ್ ಕೆಪಾಸಿಟನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅದೇ ಇರುತ್ತೆ, ನ್ಯೂ ಕೆಪಾಸಿಟನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅದೇ ಇರುತ್ತೆ, ಏನು ಚೇಂಜಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ. ಓಕೆನಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟು, ಒಂದು ವೇಳೆ ಈ ಬ್ಯಾಟ್ರಿನ ನಾವು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಇಫ್ ದ ಸಪ್ಲೈ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಈಸ್ ರಿಮೂವ್ಡ್ ದೆನ್ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ನೋ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆನ್ ದ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇನ್ ದ ಪ್ಲೇಟ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಚಾರ್ಜನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದು ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಏನಿದೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೆಪಾಸಿಟನ್ಸಲ್ಲೂ ಏನೂ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಆ್ಯಂಡ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನಲ್ಲೂ ಏನೂ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ 1.77 ಇಂಟು 771 ಇಂಟು 10⁻−9 ಕೂಲಂಬೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೂ ಮಾಡದೇ ಇದ್ರೂ ಚಾರ್ಜ್ ರಿಮೇನ್ಸ್ ಸೇಮ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ದೆನ್ ದ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ದ ಪ್ಲೇಟ್ಸ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ವಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕ್ಯೂ ಬೈ ಸಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದೆನ್ ವಿ ಡ್ಯಾಶ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕ್ಯೂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಿದೆ 1.771 ಇಂಟು 10⁻−9 ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿ ಡ್ಯಾಶ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 106 ಇಂಟು 10⁻−12. ದೆನ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಿಕಮ್ಸ್ 16.7 ವೋಲ್ಟ್. ಅಂದರೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ದ ಪ್ಲೇಟ್ಸ್ 16.7 ವೋಲ್ಟ್. ಓಕೆನಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 2.9. A 12 picofarad capacitor is connected to a 50 volt battery. A 12 picofarad capacitor is connected to a 50 volt battery. How much electrostatic energy is stored in the capacitor? How much electrostatic energy is stored in the capacitor? We have to find out. So ಇಲ್ಲಿ ಗಿವನ್ ಏನಿದೆ ನೋಡಿ, ಕೆಪಾಸಿಟನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆ್ಯಂಡ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಎನರ್ಜಿ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಇನ್ ಎ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಆಫ್ ಸಿ ವಿ ಸ್ಕ್ವಯರ್, ಆಫ್ ಕ್ಯೂ ವಿ ಹೌದು ತಾನೆ. ಸೊ ಕ್ಯೂ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಬೈ 2c. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದು ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಸಿ ವಿ ಎರಡು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅಂದರೆ ಆಫ್ ಸಿ ವಿ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ತೊಗೋಬೋದಾ. ಸೊ ಆಫ್ ಸಿ ವಿ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಾದರೆ ಕೆಪಾಸಿಟನ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಿದೆ, ಸಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 12 picofarad, ದಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿಟರ್ನ್ ಆಸ್ 12 ಇಂಟು 10⁻−12 ಫ್ಯಾರಡ್. ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಏನಿದೆ 50 ವೋಲ್ಟ್ ಇದೆ. ದೆನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ಹಾಫ್ ಸಿ ವಿ ಸ್ಕ್ವಯರ್. ನಾವು ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಹಾಫ್ ಇಂಟು
ಸಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿದೆ 12 ಇಂಟು 10⁻12 ಇದೆ ಇಂಟು ವಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿದೆ 50 ಇದೆ 50 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ದೆನ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಈಸ್ 1.5 ಇಂಟು 10⁻8 joule. So this is the potential energy stored in the capacitor or electrostatic energy stored in the capacitor. Then therefore the electrostatic energy stored in the capacitor is 1.5 into 10⁻8 joule. ಓಕೆನಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಕ್ಯೂ ಮತ್ತು ಸಿ ಕೊಟ್ಟು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಕ್ಯೂ ಮತ್ತು ಸಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಯಾವ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತೀರಾ, ಆಫ್ ಕ್ಯೂ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೈ ಸಿ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತೀರಾ ಕ್ಯೂ ಮತ್ತು ಸಿ ಕೊಟ್ಟರೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ವಿ ಮತ್ತು ಕ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟರೆ ಆಫ್ ಕ್ಯೂ ವಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. A 600 picofarad capacitor is charged by 200 volt supply. ಒಂದು 600 picofarad capacitor ಇದೆ which is charged by 200 volt supply. It is then disconnected from the supply. ಅದನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಡಿಸ್ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ and is connected to another uncharged 600 picofarad capacitor. ಅಂದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕೆಪಾಸಿಟರ್ಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹೌ ಮಚ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಈಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್. ಅಂದರೆ ಏನಿದೆ ನಾವು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಸೀರೀಸ್ ಆಗಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಎರಡನ್ನೂ 600 picofarad ಇರುವಂಥ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ನ ಫಸ್ಟು 200 ವೋಲ್ಟ್ ಸಪ್ಲೈಗೆ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅನ್ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಅಥವಾ ಅನ್ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಏನಿದೆ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಸೀರೀಸ್ ಆಗಿ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ. ಸೊ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಆಫ್ ಕೆಪಾಸಿಟನ್ಸ್ ಸಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 600 picofarad. Potential difference V is equal to 200 volt. Then electrostatic energy stored in the capacitor is half CV square. Formula ಗೊತ್ತಿದೆಯಲ್ಲ, half into C value ಎಷ್ಟಿದೆ 600 into 10⁻12 and V value ಎಷ್ಟಿದೆ 200. Then 1.2 into 10⁻5 joule. ಅಂದರೆ ನೀವು ಇನ್ನೊಂದು ಕೆಪಾಸಿಟರ್ಗೆ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಏನಿದೆ ಎನರ್ಜಿ ಸ್ಟೋರ್ಡು 1.2 ಇಂಟು 10⁻5 joule. ಓಕೆನಾ. ಇಫ್ ಸಪ್ಲೈ ಈಸ್ ಡಿಸ್ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅನದರ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಆಫ್ ಕೆಪಾಸಿಟನ್ಸ್ ಸಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 600 picofarad ಈಸ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ಇಟ್. ಅಂದರೆ ಈಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸಪ್ಲೈ ವೋಲ್ಟೇಜ್ನ ಅದೇನಿದೆ ಅದನ್ನು ಕನೆಕ್ಷನ್ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೊಂದು ಕೆಪಾಸಿಟರ್ಗೆ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಆಫ್ ಕೆಪಾಸಿಟನ್ಸ್ 600 picofarad connected to it. Then equivalent capacitance can be taken as 1/c dash. ಅಂದರೆ ಸೀರೀಸ್ ಆಗಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. 1/c dash is equal to 1/c plus 1/c. ಯಾಕೆಂದರೆ ಎರಡು ಕೆಪಾಸಿಟನ್ಸ್ ಏನಾಗಿದೆ, ಸೇಮ್ ಇದೆ. ಸೊ ದೆನ್ 1/c 1/600 plus 1/600 that is equal to 2/600. 2 ones are 2 300s are, so 1/300. C dash 1/c dash is 1/300. C dash is 300 picofarad. The value of capacitance when both are connected in series means C dash is equal to 300 picofarad. Now what will be the energy now? ಅಂದರೆ C dash ಎಷ್ಟಿದೆ 300 picofarad ಆದಾಗ new electrostatic energy can be calculated as E dash is equal to 1/2 into C dash into V square. Then that is equal to, we know, half into C dash value 300 picofarad. 300 picofarad, so into 200 square. Then the value becomes 0.6 into 10⁻5 joule. ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಪವರ್ಸ್ನ ನಾನು ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಇಂಟು 10⁻12 ಇದೆ. ಸೊ ಇದು ನಿಮಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 200 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ದೆನ್ ಯು ಗೆಟ್ 0.6 ಇಂಟು 10⁻5 joule. ಸೊ ಈಗ ನಿಮಗೆ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿನೂ ಇದೆ, ಫೈನಲ್ ಎನರ್ಜಿನೂ ಇದೆ. Then loss in energy or loss in electrostatic energy can be taken as difference in final and initial or initial minus final. Initial minus final loss ಅಲ್ಲ ಆಗಿರೋದು, so that's why initial minus final. So initial ಏನಿದೆ E minus E dash, then that is equal to initial is 1.2 into 10⁻5
minus 0.6 into 10 power minus 5. Then that is equal to 0.6 into 10 power minus 5 or 6 into 10 power minus 6 joule. So therefore the electrostatic energy lost in this process is 6 into 10 power minus 6 joule. ಅಂದರೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಗೋದ್ರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಎನರ್ಜಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಲಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಎಷ್ಟು, 6 into 10 power minus 6 ಜೌಲ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. A charge of 8 millicoulomb is located at the origin. 8 millicoulomb ಎಲ್ಲಿದೆ, ಆರಿಜಿನ್ನಲ್ಲಿದೆ. Calculate the work done in taking a small charge of minus 2 into 10 power minus 9 coulomb from a point P of 0,0,3 centimeter to a point Q 0,4 centimeter, 0 via a point R of 0,6 centimeter, 9 centimeter. ಸೊ ನಾವು ನೋಡಿ, ನಿಮಗೆ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಏನಿದೆ, ಪಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಿದೆ 0,0,3 ಅಂದರೆ ಝೆಡ್ ಆ್ಯಕ್ಸಿಸ್, 0,4,0 ಅಂತಂದರೆ ವೈ ಆ್ಯಕ್ಸಿಸಲ್ಲಿ ಕ್ಯೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ವೈ ಝೆಡ್ ಪ್ಲೇನ್ನಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಆರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಈಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಒಂದು 8 millicoulomb ಈಸ್ ಲೊಕೇಟೆಡ್ ಅಟ್ ಆರಿಜಿನ್ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ, 8 millicoulomb ಇದೆ. Calculate the work done in taking a small charge of minus 2 into 10 power minus 9 coulomb from P to Q through R ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನೋಡಿ, ನೀವು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, P ಇಂದ Qಗೆ, P to Q ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ charge located at the origin Q is equal to 8 millicoulomb, 8 into 10 power minus 3 coulomb, and the magnitude of small charge which is taken from a point P to point R to point Q. ಅಂದರೆ P to R ಹೋಗಿ R ಇಂದ Q ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ Q1 is equal to minus 2 into 10 power minus 9 coulomb. All the points are represented in a given figure. ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಫಿಗರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲದನ್ನು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಪಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಟ್ ಎ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ D1 is equal to 3 centimeter ಆರಿಜಿನ್ನಿಂದ, ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಯೂ ಪಾಯಿಂಟು 4 centimeter ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸಲ್ಲಿದೆ ಆರಿಜಿನ್ನಿಂದ. ನಾವು ವೈ ಆ್ಯಕ್ಸಿಸಲ್ಲಿ ದೆನ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎಟ್ ಪಿ ಪಾಯಿಂಟ್ V1 is equal to, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ, Q by 4πε0 D1. ಅದೇ ಥರ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎಟ್ Q is equal to V2 is equal to Q by 4πε0 D2. Work done by the electrostatic force is independent of the path. ಅಂದರೆ ನೋಡಿ, ನಮಗೆ ಫಸ್ಟು ಯಾವುದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೆಪಾಸಿಟನ್ಸ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಟು ಬ್ರಿಂಗ್ ಎ ಯೂನಿಟ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟು ಅನದರ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಅಥವಾ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇನ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಎಗೇನೆಸ್ಟ್ ಟು ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿಯಿಂದ ತೊಗೊಂಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ವಿತೌಟ್ ಪಾತ್ ಫಾಲೋಡ್, ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಪಾತ್ ಫಾಲೋಡ್, ಪಾತ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರೋಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ವಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಎ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್, ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಧ್ಯೆ ಇರುವಂಥ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ತಗೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಇಟ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಪಾತ್ ಫಾಲೋಡ್. ನೀವು ಪಿ ಇಂದ ಆರ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಆರಿಂದ ಕ್ಯೂಗೆ ಹೋದ್ರೂ ಅಷ್ಟೇ ಇರುತ್ತೆ, ಪಿ ಟು ಕ್ಯೂ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಹೋದ್ರೂ ಅಷ್ಟೇ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಶಾರ್ಟೆಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ಅಂದರೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ W is equal to ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇಂಟು ಚಾರ್ಜ್. ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಏನಿದೆ V2 minus V1, ಇವೆರಡರ ಮಧ್ಯೆ ಇರೋ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸು. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ನೀವು ಹಿಂಗೂ ತೊಗೋಬೋದಲ್ಲ, W is equal to W2 minus W1 ಅಂತ ತೊಗೋಬೋದಾ. W2 ಅಂತಂದ್ರೇನು Q1 V2, W1 ಅಂದ್ರೇನು Q1 V1, ಓಕೆನಾ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು Q1 ಇಂಟು Q by 4πε0 D2 minus Q by 4πε0 D1. ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ V1 ಆ್ಯಂಡ್ V2, ಅವೆರಡನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ದೆನ್ ಇವೆರಡರಲ್ಲಿ ಕಾಮನ್ ಏನಿದೆ, Q ಕಾಮನ್ ಇದೆ ತೊಗೊಳ್ತೀನಿ. Q1 by 4πε0 ಇಂಟು 1 by D2 minus 1 by D1 ಆಗಿರುತ್ತೆ. ದೆನ್
ವೇರ್ 1/4 epsilon naught ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ 9 into 10 power 9. ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ 9 into 10 power 9 ಇಂಟು 8 into 10 power -3. ಏನು ಚಾರ್ಜ್ನ ನಾವು ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ದಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಿದೆ Q1 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 8 into 10 power -3 Q ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಆ್ಯಂಡ್ Q1 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಿದೆ -2 into 10 power -9. ದೆನ್ ಇಂಟು 1 by D1 ಎಷ್ಟಿದೆ 0.04 ಮೈನಸ್ 1 by 0.03, ಯಾಕೆಂದರೆ ಮೀಟರಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ದೆನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೈನಸ್ 144 into 10 power -3 ಇಂಟು -25/3. ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ಇವೆಲ್ಲ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಯು ಗೆಟ್ 1.27 ಜೌಲ್. therefore ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಈಸ್ 1.27 ಜೌಲ್. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸಿಗುವಂಥ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಏನು 1.27 ಜೌಲ್. ಅಂದರೆ ಪಿ ಇಂದ ಕ್ಯೂಗೆ ನಾವು ಒಂದು ಚಾರ್ಜ್ನ ಬ್ರಿಂಗ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ವರ್ಕ್ ಡನ್, ದಟ್ ಈಸ್ 1.27 ಜೌಲ್. 2 tiny spheres carrying charges 1.5 microcoulomb and 2.5 microcoulomb are located 30 cm apart. Find the potential and electric field at the midpoint of the line joining the two charges. ಈಗ ಎರಡು ಚಾರ್ಜ್ ಮಧ್ಯೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡ್ಯೂ ಟು 1.5 microcoulomb and 2.5 microcoulomb charges ವಿಚ್ ಆರ್ ಲೊಕೇಟೆಡ್ 30 cm ಅಪಾರ್ಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ. ದೆನ್ ನಿಮಗೆ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ 1.5 microcoulomb at A and 2.5 microcoulomb at B. The total distance from A to B is 30 cm. Exact at midpoint we have to find out the electric field and potential. So then two charges placed at points A and B are represented in the given figure. O is the midpoint of the line joining the two charges. Magnitude of charge located at A, Q1 is equal to 1.5 microcoulomb and Q2 is equal to 2.5 microcoulomb. Distance ಏನಿದೆ D is equal to 30 cm, that is equal to 0.3 meter. ನಾವು ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ A to O ಹಾಫ್ ಆಫ್ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸೊ 15 cm. ಅದೇ ಥರ O to B 15 cm. ದೆನ್ let V and E are the electric potential and electric field respectively at O. V is potential due to charge at A and plus potential due to charge at B. So that's why V is equal to Q1 by 4 pi epsilon naught. ಟೋಟಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ನ D ಅಂತ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ D/2 ಅಂತ ಬರ್ಕೋಬೋದಾ, ಪ್ಲಸ್ Q2 by 4 pi epsilon naught D/2. ಸೊ 1/4 pi epsilon naught D/2 ಇಂಟು Q1 plus Q2 ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದಲ್ಲ. ವಿ ನೋ 1/4 pi epsilon naught ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 9 into 10 power 9. Then V is equal to 9 into 10 power 9 into 10 power -6. 10 power -6 ಯಾವುದ್ರದ್ದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಇಲ್ಲಿ ನೀವೇನು 2.5 ಇಂಟು 2.5 ಪ್ಲಸ್ 1.5 ಅಂತ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀರಲ್ಲ ಮೈಕ್ರೋಕೂಲಮ್ ಅದು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ 10 power -6 ಕಾಮನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 0.30 ಅಂದರೆ 30 cm ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2 ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಲ್ಲ, ಇಂಟು 2.5 ಪ್ಲಸ್ 1.5 ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದರೆ ಯು ಗೆಟ್ 2.4 ಇಂಟು 10 power 5 ವೋಲ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ಲು. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದಾದರೆ E is equal to ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಡ್ಯೂ ಟು Q2 ಮೈನಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಡ್ಯೂ ಟು Q1. ದೆನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು Q2 by 4 pi epsilon naught D/2 whole square. ಯಾಕೆಂದರೆ 1/4 pi epsilon naught Q by R square ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಸೊ D/2 whole square minus Q1 by 4 pi epsilon naught D/2 whole square. ಸೊ ಈಗ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ನ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ. 1/4 pi epsilon naught ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 9 into 10 power 9 into 10 power -6 into 2.5 minus 1.5 divided by 0.30 divided by 2 whole square. Then that total value will be 4 into 10 power 5 volt per meter. So here therefore the potential at midpoint is 2.4 into 10 power 5 volt and electric field at midpoint is
4 into 10 power 5 volt per meter. The electric field is directed from larger charge to smaller charge. Electric field ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, larger charge to smaller charge ಡೈರೆಕ್ಷನ್ನ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಅನದರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಪ್ಲೇಟ್ಸ್, ಅಂದರೆ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ಲೇಟ್ಸು ಮತ್ತು ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಯಾವುದು ಡೈಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ಸು, ಇದಿಷ್ಟು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.